ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ। ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮਲਬਾ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ अहम खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतवार 27 अगस्त ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 104ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 103ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे, उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है।
तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਯੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੱਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਧਾ ਧੁੱਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਵਾ ਇੱਕ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਸਬਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, PCR ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂੰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ PCR ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 4-4 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਛੋਟੀਆਂ ਮਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ।
ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੇ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਡੋਗਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੱਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਬਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 31 ਤੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 70 ਸਾਲ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 5 ਸੈਂਟ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਫਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਜੱਜ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਨਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਤੇ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਸਲ ਚੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸ ਆ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਚਲੋ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਨਾਨਕੇ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਕਲਯੁਗ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਤੜਫ ਕੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ 120 ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਲੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ? 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਟਾਂ ਤੋਂ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਬਕਰਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਮੁਤਾਬਗੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੜਿਆ ਟੈਂਕੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਚੜੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ? ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ। ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਸਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਕਰਲਾਟੀ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਸੁਬਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਡਾ ਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2 ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਗਈ। 2 ਉੱਪਰੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਸਾੜੇ ਦਾ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ? ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਢਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪੰਪ ਜਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸ ਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ, ਫਿਸ ਗਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਫਿਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲੌਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚੰਦ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਥਰਮੋਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੈਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਤਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਗਰਾ ਬਜਬੂਜ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਸਫਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਿਆਤ L1 ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। We are back here after the successful landing of the Chandrayaan 3 and also the visit of the Prime Minister today at the control center. So we are extremely happy about the success of this mission. It's not only that soft landing has occurred, most of the scientific mission objectives that are going to be met now. All the 5 instruments on board Chandrayaan 3, including the lander and the rover, all of them are switched on, and it is streaming extremely good data. And I understand that all the scientific data is looking very good. But we will continue to measure a lot of data from moon in the coming 14 days, the day of the moon. And we hope that we will make really good breakthrough in science while doing so. So we are looking excitedly for the next 13-14 days until the day on the moon sets, and next 14 days for the wake-up call from the day when it opens out, how the Vikram and the Pragyan will do its further 14 days of work. So let us all pray and wait for those events. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।